హలో వ్యూవర్స్, నా పేరు తులసి లక్ష్మి. నేను ఇప్పుడు 10వ తరగతి ఈద్గాహ్ ప్రేమచంద్ రాసిన లెసన్ చెప్పబోతున్నాను. हिंदी। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नौ फूलों की माला। त्यागी तरवों के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखें। यह है उन्मुखीकरण, यानी कि यहाँ पथिक माने राहगीर, मुसाफिर कह सकते हैं। पर्यायवाची शब्द यानी पथिक यानी राहगीर को जलती दोपहर में यानी जुलसती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। सदा माने हमेशा, पेड़ माने वृक्ष, तरु, पादप, विटप, ऐसे सब कुछ कह सकते हैं। पेड़ सदा देते हैं छाया, सदा यानी कि हमेशा छाया देते हैं। ये पथिक को थकावट दूर करते हैं। खुशबू भरे फूल हमें देते हैं 9 फूलों की माला। ये खुशबू भरे फूल हमको 9 फूलों की माला देते हैं। అంటే खुशबू भरे फूल అంటే చాలా सुगंध से भरे सुमन जो है हमको फूलों की माला देते हैं, नए नए फूलों की माला देते हैं। त्यागी तरवों के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखे, यानी कि यहाँ इस पाठ के तहत कवि यानी कि प्रेमचंद जी जो है, लेखक जो है, हमको कुछ देने की सूचना दे रहे हैं। इस पाठ के तहत पथिकों को जलती दोपहर में सुख व आराम किससे मिलता है, ये प्रश्न है। यानी कि पथिकों को जलती दोपहर में सुख व आराम पेड़ों से मिलता है। खुशबू भरे फूल हमको क्या देते हैं? खुशबू भरे फूल हमको 9 फूलों की माला देते हैं। हम भी तो कुछ देना सीखे, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? यानी कुछ लेने से बेहतर कुछ देना है। देने से हमारे मन को सुकून मिलता है और सहायता पाने वाला जो है हमको दुआ देता है। यानी हमारी अच्छाई चाहता है, वह अच्छाई होती है। जो दूसरों को मदद करे वह किसी और से मदद पाता है, इसलिए मदद करना चाहिए या कुछ देना चाहिए या त्याग करना चाहिए। ये ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए, ऐसा कवि ने उद्देश्य रख के ऐसा कहा होगा। उद्देश्य, यहाँ इस पाठ का उद्देश्य जो कवि ने रखा हुआ उद्देश्य के बारे में बताने जा रही हूँ। अभी कहानी विधा की भाषा शैली से परिचित कराते हुए, यानी कहानी विधा सबसे प्रिय विधा, सभी को कहानियाँ अच्छी लगती है और यह भाषा शैली कैसे होती है? कहानी की भाषा शैली बहुत अच्छी से यानी कि सुलभ होती है, आसान होती है और मुहावरे भरे शब्द होते हैं। और ये शैली जो है छात्रों को कहानी लेखन की कला का विकास करना, इसके बारे में बताना और छात्रों को कहानी लिखने के लिए कला का विकास करना, त्याग, सद्भाव, विवेक जैसे संवेदनशील कर्तव्यबोध संबंधी गुणों का विकास करना। यानी कि बच्चों में त्याग, सद्भाव, विवेक जैसे संवेदनशील कर्तव्यबोध ये संबंधी गुणों का विकास करना और बड़े बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा व आदर की भावना का विकास करना है। बड़े बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा और आदर की भावना, गौरव की भावना का विकास करना इस पाठ का उद्देश्य है। అంటే కహాని విధ అనేది భాషా శైలితోటి పిల్లల్ని పరిచయం చేస్తూ కహానీ లేఖనకి కళా కా వికాస్ కన్నా అంటే కథాలేఖనం అయిన ఆ కళని వాళ్ళలో పెంపొందించడం. అదేవిధంగా బడే బుజుర్గోं के प्रति శ్రద్ధ व ఆదర్ की భావన का వికాస్ కన్నా అంటే పెద్దవాళ్ళ పట్ల శ్రద్ధ, ఆ గౌరవం అనే భావాన్ని పెంపొందించడం ఈ యొక్క కథ యొక్క ముఖ్యమైన విశేషం. विधा विशेष लो कहानी शब्द का कह धातु के साथ आनी कृत प्रत्यय जोड़ने से बना है। అంటే కహ అనే ధాతువుతోటి ఆని అనే కృత ప్రత్యయాన్ని యాడ్ చేస్తూ అది కహాని అయింది. కహ కా ఆశయ హై कहना से है. అంటే కహ అంటే అర్థం ఏంటి? कहना అంటే చెప్పడం. किसी घटना या बात का सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना यह कहानी है. అంటే ఏదైనా ఒక ఘటన కానీ లేదా ఒక విషయం కానీ చాలా అందంగా ప్రస్తుతం చేయడం, అంటే అందంగా ఇక్కడ ప్రయోగం చేయడం అనేది చాలా ఆ కహానీ, దాన్నే కహానీ అని చెప్తాం. ఇస్ కహానీ మే దాది వ పోతే కా మార్మిక ప్రేమ దర్శాయా గయా. దాది వ పోతే కా అంటే దాది అంటే నానమ్మ, పోత అంటే మనవడు, అంటే గ్రాండ్ మదర్ అండ్ గ్రాండ్ సన్. మార్మిక ప్రేమ అంటే మర్మపరమైన ప్రేమ నీ అంటే వాళ్ళలో ఏదైతే లోపల మమతతో కూడిన ప్రేమ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చూపించాడు.
ఈ కవి ఇక్కడ లేఖक మనకి రైటర్. ఇస్సే కథన్ వ సందర్భ వాతావరణ కా సజీవ చిత్రణ. కథన్ వ సందర్భ, కథన్ అంటే చెప్పే విధానం, సందర్భము, వాతావరణం ఇవన్నీ కూడా సజీవంగా చిత్రీకరించబడ్డాయి. इसमें बाल्यावस्था की निर्मल भावनाओं का सुंदर प्रतिबिंब दर्शाया गया. यानी कि बाल्यावस्था की भावनाएं जो है उसका अद्भुत रूप से यह प्रतिबिंब दर्शाया गया है. यहाँ अद्भुत रूप से यह प्रस्तुत किया गया है. అంటే కహాని అనే శబ్దం కహ ధాతుతో పాటు ఆని అనే కృత ప్రత్యయము మనకి జోడించి చేయబడింది. కెహ అంటే ఆసే కెహనాసే, కెహ అంటే చెప్పడము, ఏదైనా ఒక ఘటన కానీ ఏదైనా విషయం కానీ చాలా అందంగా ప్రస్తుతీకరించడమే కహాని. ఈ కహానీ మీద దాది వ పోతే కా మార్మిక ప్రేమ దర్శాగా అంటే ఈ కథలో నానమ్మ అలాగే మనవుడి యొక్క ప్రేమని మనకి ఇక్కడ చూపించారు. ఇస్మే కథన్ వ సందర్భ వాతావరణ కా సజీవ చిత్రణ. కథన్ అంటే కథనం, అలాగే వాతావరణం యొక్క చాలా సజీవమైన చిత్రీకరణ జరిగింది. ఇస్మే బాల్యావస్థకి నిర్మల భావనగా సుందర ప్రతిబింబం దర్శాగా. బాల్యావస్థలో ఉన్న అందమైన భావనలన్నీ కూడా ఇక్కడ చాలా అందంగా ప్రస్తుతీకరించడం జరిగింది. సో లేఖక పరిచయం అంటే ఆ లేఖక్ గురించి మనకి ఆ యొక్క రైటర్ గురించి. प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में काशी में 31 जुलाई 1880 में को हुआ. అంటే ప్రేమ్చంద్ ఎక్కడ పుట్టారంటే హీ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ ఎ పూర్ ఫ్యామిలీ అట్ కాశీ 31 జూలై 1880. అంటే 31 జూలైలో 1880లో ఈయన చాలా పేద కుటుంబంలో ప్రేమ్చంద్ గారు కాశీలో పుట్టారు. ఇన్కే బచ్పన్ కా నామ్ ధన్పత్ రాయ్ శ్రీవాస్తవ్ థా. అంటే ఈయన చైల్డ్హుడ్ నేమ్ ఇస్ ధన్పత్ రాయ్ శ్రీవాస్తవ్. అంటే ఆయన చిన్నప్పుడు ఆయన ధనపత్ రాయ్ శ్రీవాస్తవ్ అనేవారు. इन्होंने ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक तथा नौकरी करते हुए बीए पास किया. ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक అంటే ట్యూషన్ చెప్తూ మెట్రిక్ పాస్ అయ్యారు. అలాగే నౌకరీ కర్తే హుए అంటే ఉద్యోగం చేస్తూ బీఏ పాస్ అయ్యారు. అంటే హీ స్టడీడ్, హీ ఎడ్యుకేటెడ్ యాజ్ ఏ టెల్లింగ్ ట్యూషన్స్ మెట్రికులేషన్ ఎగ్జామ్. హీ పాస్డ్ అండ్ డూయింగ్ ద జాబ్ హీ పాస్డ్ బీఏ. అంటే మెట్రిక్ చదువుకున్నారు, ట్యూషన్లు చెప్పుకుంటూ మెట్రిక్ చదువుకున్నారు, అలాగే ఉద్యోగం చేసుకుంటూ ఆయన బీఏ డిగ్రీ గ్రాడ్యుయేషన్ చదువుకున్నారనమాట. ఇన్होंने लगभग एक दर्जन ఉపన్యాస, లగ్భగ్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఇంచుమించుగా ఒక డజన్ ఉపన్యాసాలు రాశారంట. ఉపన్యాసం మీన్స్ నవలలు. 300 से अधिक कहानियाँ की रचना की. 300 से अधिक అంటే 300 కన్నా ఎక్కువ కథలు రాశారు. హీ రోట్ ద స్టోరీస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 300. इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है. उपन्यास सम्राट అని చెప్తారు ఇతన్ని. इनकी कहानियाँ मानस सरोवर शीर्षक के 8 खंडों में संकलित है. ఈయన కథలన్నీ కూడా మానస్ సరోవర్ అనే శీర్షికతోటి 8 ఖండ అంటే 8 భాగాల్లో ఇవన్నీ ఈయన కథలన్నీ కూడా సంకలితమై ఉన్నాయన్నమాట. అంటే దాంట్లో సంగ్రహం చేసి పెట్టడం జరిగింది. ఈయన ఉపన్యాసాల్లో ప్రముఖమైనవి ఏంటంటే గోదాన్, గబన్, సేవా సదన్, నిర్మల, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि इनके प्रमुख उपन्यास है. प्रमुख उपन्यास गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि इनके प्रमुख उपन्यास అంటే ఇవన్నీ కూడా ఈయన యొక్క ప్రముఖమైన నవలలు. इनकी कहानियों में అంటే ఈయన కథల్లో पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन आदि प्रमुख हैं. पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, కఫన్ ఇవి చాలా ప్రముఖమైనవి అన్నమాట. సో ఈ రోజుతో ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను. మళ్ళీ నెక్స్ట్ దీనికి పార్ట్ 2 అనేది పెట్టడం జరుగుతుంది. లెసన్ కథ ముందుకు తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది. సో మీకు ఇది నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి.